श्रोताबंधु आज आमे जहाँ को शुणिबा से साहित्य संपर्क रे कहती साहित्य नथिले मो जीवन नथंता। साहित्य मो जीवन। धर्म भी साहित्य, साहित्य मध्य भाषा। एहा आमको संस्कार परंपरा देवा सहित आमको परिपुष्ट करे। एहा ही आम जीवन धारा। आमे जीवन को केमिति परिचालित करिबा ताहा आमको साहित्य ही बुझिबाकू हेबो। साहित्यर चरित्र माने मु आगरे छिड़ा होइछंती, मु सेमानंक परि हेबाकू चेष्टा करिछि। साहित्यरु ही मो रोल मॉडल मु खोजी पाइछि। श्रोताबंधु आज आमे शुणुछे स्टेट महिला कमिशन भावे कार्य करिथिबा जणे विशिष्ट गाल्पिकांकु श्रीमती लोपामुद्रा महांतींकु। लोपामुद्रा महांतींक नाम उच्चारण सहित आपे जोड़ी होई जाए ओडिया साहित्यर आउ एक प्रख्यात नाम। हाँ, यशस्वी कथाकार सुरेंद्र महांतींकर से सुपुत्री। श्रीमती लोपामुद्रा महांती एकाधारे जणे दक्ष प्रशासिका, अर्थनीति विशारद, अध्यापिका, समाज सेविका एवं महिला कमिशनर भावे सुपरिचित। लोपामुद्रा महांती 1947 मसीहा मार्च 24 तारिख रे पिता सुरेंद्र महांती माता रेणुका महांती कोल मंडन करी कटक पुरुषोत्तमपुर ग्राम रे भूमिष्ठ होइथिले। करोलबाग बरोदार आर्य कन्या महाविद्यालय गुरुकुल शिक्षा समाप्त करी शैलबालारू अर्थनीति रे स्नातक, उत्कल विश्वविद्यालय अप्लाइड इकोनॉमिक्स रे स्नातकोत्तर लाभ करिथिले। तापरे रेभेन्सा महाविद्यालय रे किछि वर्ष अध्यापना कार्य करी परवर्ती समय रे से स्टेट महिला कमिशन रो चेयरमैन भाबरे कार्य करिसंती। एहा सहित विभिन्न आंतर्जातिक एनजीओ रो एडवाइजरी कमिटी, विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान, महिला उन्नयन कार्य सहित मध्य से प्रत्यक्ष भावरे संपृक्त थिले। तृणमूल स्तर रे पितांक सारस्वत कृतिर प्रचार प्रसार निमंते जन्ममाटी पुरुषोत्तमपुर रे 2007 रु सुरेंद्र महांती मेमोरियल ट्रस्ट प्रतिष्ठा करी पितांकर सारस्वत कृतिर प्रचार प्रसार रे से अनुव्रती अछंती। यशस्वी कथाकार सुरेंद्र महांती को नै लोका पुओ सूर्या लोपामुद्रा महांतींकर अनवद्य कृति। श्रोताबंधु आज आमे शुणुचे उत्तराधिकारी सूत्र रे पितांक ठारू गपुड़ापण पाइथिबा आम समय जणे गाल्पिका श्रीमती लोपामुद्रा महांती को आमे आज शुणिबा तांकर एक चमत्कार क्षुद्र गल्प जार शीर्षक हेउची छाई। गाल्पिका लोपामुद्रा महांती। बगीचार से कण घरटी पाद बुलेइबाकू जागा नाही, निश्वास रुंधी हेउछि। एठी खाली माटी, अळंधु, कला किटिकिटी कांथ। मोर थिला से स्थानटी प्रिय, मोर आश्रयस्थली, मोर गुप्त घाटी, माँ माडरू बंचिबार एकमात्र आश्रा। सबुदिन परी आज भी छपी बसथिली। आज भी मार रागटा बहुत बेसी थिला। भाग्य को खसी आसी नथिले मो अवस्था कौन जे होइतांता के जानी भगवान जानती। मार नुआ सिल्क साड़ी उपरे काली ढाली हुई गला। बारे मोर दोष कौन? अपा कहीं साड़ीटा टेबुल उपरे रखी थिला कि? अपा को तो किछि कहबो नाही, सब राग मोरी उपरे। से दिन कथा मने पकई पुणी थरे हसी उठिली। छात उपरे ठिया होई रास्ता को अनेई थाए। मार कड़ा हुकुम, मोर बाबुलू रामुंको सांगरे खेल बंद। मु कुआडे बड़ हेलिनी, रास्तारे बुलिबी नाही। रास्तारे खाली लोक चालुछंती ट्रेन डबा परी। बारे कि बढ़िया कार। सूट पिंधा सज्जन एक राजकीय ठाणी रे कार चलाउछंती। गोटिए हाथ बाहरे। छातरू टेकाटिए धरी मारिदेली। लक्ष्य अव्यर्थ।
ଠିକ୍ ବାଜିଲା ଘଡ଼ି କାଚ ଦେହରେ। ତାପରେ ଦେଖ ମଜା, କେଁ କରି ଗାଡ଼ିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଭଦ୍ରଲୋକ ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ। ନାଳରୁ ପଇସା ଖୋଜୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ମାଡ଼। ମନକୁ ମନ ମୋର ଗୁପ୍ତ ଘାଟିରେ ତାଳି ମାରି ହସି ଉଠିଲି। ଦିନ କେତେଟା ବାଜିବ କେଜାଣି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କୋଇଲିଟା କେଉଁଠି ବୋବଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଆଉ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ମଧୁ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଇଛି ପାନେ, ଆଉ ଦିନେ ମୋ ନାମରେ ଆସି ନାଲିଶ କରିବ। ତାର ଯେଉଁ ବଗିଚା, ଆମ୍ବ, ଜାମୁ, ପିଜୁଳି, କାକୁଡ଼ି, ପାଚିରି ଖାଉଥିଲୁ ବୋଲି ମାକୁ ଆସି କହିଦେଲା। ମାର ମାଡ଼ ହାତଟା ମଧ୍ୟ ଅଜାଣତରେ ପିଠି ଉପରେ ବୁଲି ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଲି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇ। ଆର ସାହି ରାମଗୌଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ପ୍ୟାକ୍ କରି ବେଙ୍ଗ ଦେଲି। କହିଲି, ଯା ମଧୁବାବୁ ଘରେ ଦେବୁ, କହିବୁ ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ରତ ହେଇଥିଲା ଯେ ମିଠେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଯେମିତି ମିଠେଇ ଖାଇବ ବୋଲି ଟୋକେଇ ଫିଟେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ବେଙ୍ଗ। ପୁଣି ଥରେ ଚୁପଚାପ ହସି ଉଠିଲି। ଘର ଅଗଣାରୁ ବାପାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭୁଛି। ମାର ସବୁଦିନ ପରି ଅଭିଯୋଗ, ମିତାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଗେହ୍ଲେଇ କରି ସାରିଦେଲ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲାଣି, ନା ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ନା ଅଛି ଅକଲ। କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି? ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଆସୁ। ସବୁଦିନେ କ'ଣ ସେପରି ଥିବ? ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଫେଲ୍ ହେଇନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ତାପରି ସରଳ ଝିଅ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଜି ଏ ଚିଠିଟା ଅଫିସ ଠିକଣାରେ ଆସିଥିଲା। ଅପାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋପାଳ ଆଜି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସତରେ ଗୋପାଳ ଆସୁଛି? କେତେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଥିଲି। ମିତା ଗୋପାଳ ଅଳ୍ପ ସାନ ବଡ଼, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମିତା? ଭୂତୁଣୀଙ୍କ ପରି କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ। ନା ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଅଛି, ନା ପିନ୍ଧାରେ ବାଗ ବରସ ଅଛି। ମାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶୁଭିଲା। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମାର ସ୍ୱରଟା ଶୁଣି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ମାର ରାଗଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଚୁପ୍ କରି ଉଠି ଆସିଲି। କବାଟଟା ଆଉଜି ଚାଲି ଆସିଲି। ଗୁପ୍ତ ଘାଟି କବାଟଟା ଏକ ଭୌତିକ ଶବ୍ଦ କରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଅନେକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ରାତି 8ଟା ଟ୍ରେନରେ ଗୋପାଳ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାବାରେ, କି ଉଚ୍ଚା! ସାକ୍ଷାତ ତାଳ ଗଛ ତ! ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଗଲା। ବଦମାସି ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚପଳ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ମାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖ ମିତା, ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ର। ତୁ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଲୁଣି, ବଦମାସି କରିବୁନି। ଯଦିଓ ଗୋପାଳ ଭଦ୍ର ଓ ବାଧ୍ୟ, ତଥାପି ତା ମନରୁ ମଧ୍ୟ ବାଳ ଚପଳତା ଲିଭି ନଥିଲା। ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସମାନ ଥିଲୁ। ଅପା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପାଳର ପଟିଲା ନାହିଁ। ଅପା ଶାନ୍ତ, ଧୀର ଓ ନମ୍ର। ମୋର ଓ ଗୋପାଳର ବନ୍ଧୁତା ସଘନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟେକା ମାରି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଠାରୁ ମଧୁବାବୁ ବଗିଚାର କାକୁଡ଼ି ଚୋରି, ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରିବା, ବଗିଚାରେ ପ୍ରଜାପତି ଧରିବା, ସବୁଥିରେ ସାଙ୍ଗ। ସେଦିନ ଆମ ଘରେ ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମା ରୋଷେଇ ଘରେ, ବାପା ଘର ଓ ବଜାର ଯିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭାଇ ଦାଣ୍ଡ ଘର ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଟହଲିଆ, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ। ମାଙ୍କର ବରାଦ କାମ କରି ଦେଉଥାଏ। ଆଜି ଭବାନୀପୁରରୁ ଅପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଣେଇ IAS। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ନୂଆ କୁସନ କଭର, ପରିବା, କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି। ହାତରେ 2ଟା ଠୁଙ୍ଗା ଧରି ଆସୁ ଆସୁ ବାବା କହିଲେ, ଗୋପାଳ ଯା ତ, ବାରମଜା ନେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ରୋଷେଇ ଘରୁ ମା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଗୋପାଳ, ମାଉସୀ ଘରୁ ଟି ପଏଟା ନେଇ ଆ ତ। ଆରେ ମିତା, ରୀତା, ତୁମ କାମ ସରିଲା? ସେ ପାଖ ଘରେ ଅପା ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ରୀତା ଆପା, ବେଗଟା ଦେ ତ। ବୁଲି ଚାହିଁଲି। ଗୋପାଳ ମତେ ରୀତା ଆପା ବୋଲି ଧରି ନେଇଛି। ହସି ଉଠିଲି। ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ବସି ରୀତା ଆପାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ ମା, ଆଜିକାଲିର ପିଲା, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଫରୱାର୍ଡ ଝିଅ। ତୁ କିଛି ଡରିବୁନି। ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଏପରି। ମାର କଥା ଅଧା ରହିଲା। ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଝରକା ପାଖରେ ଦେଖି ଆସିଲି।
ବେଶ ଦେଖିବାକୁ। ଉଚ୍ଚରେ ଗୋପାଳ ଉଚ୍ଚ ହେବ। ଦେହଟା ମଜବୁତ, ରଙ୍ଗଟା ବି ସଫା। ଅପାର ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। କଣ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ଅପା ଥରୁଛି। ମିତା। ମା ଡାକରେ ଫେରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଦେଖ ମିତା, ଏ ଜଗଟା ରହିଲା ମାଉସୀ ଘରର, ଏଥିରେ ସରବତ କରିଦେ ତ, ସେମାନେ ଚା ପିଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖେ ସିଆଡେ କଣ ହେଲା। ମା ତରତରରେ ଚାଲିଗଲେ। ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇ ଚାଲିଗଲି ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦାମିକା ଜଗଟିଏ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ହାତରୁ ଜଗଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଲୁ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ମାଉସୀ କଣ ଯେ କହିବେ। ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ଦେଖ ଗୋପାଳ, ମୋ ପାଖେ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତତେ ଦେବି, ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏ ସମୟରେ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ମିତା, ସରବତ ହେଲା? ଭଙ୍ଗା ଜଗ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଗୋପାଳ, ଜଗ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ମୁଁ ଆଖିରେ ଭୀରୁତା। ଛେପ ଢୋକି ଗୋପାଳ କହିଲା, ମିତା। ଭାଇ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲି ମୋ ଗୁପ୍ତ ଘାଟିକୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିଲା। ଆଜି ଗୋପାଳର ମଜା ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ମୋ ଠାରୁ 5 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ପୁଣି ମିଛ। ଘରଟା ଚୁପ୍ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଜହ୍ନ ଉଇଁ ଆସିଲାଣି। ଚୁପ୍ କିନା ଉଠି ବଗିଚାକୁ ଆସିଲି। ଆରେ ସେକର ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ କିଏ ବୁଲୁଛି? ଗୋପାଳ ତ। ହଁ, ପୁଅ, ପବନ ଖାଉଥା। ଚୁପଚାପ ଯାଇ ପଛ ଆଡୁ ମାଡ଼ି ବସିଲି। ବଗିଚାଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଦେ ମୋ ଟଙ୍କା। ଆରେ ଆମ ଘରେ ଖାଇ ମୋ ଟଙ୍କା ନେଇ ପୁଣି ମୋ ନାଁ କହୁଛୁ। ମାଡ଼ ବଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ରାଗରେ ପଞ୍ଚମ। ସେ କଣ କହୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ ବେଗଟା ଟାଣି ଆଣି ଦୌଡ଼ିଲି ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ଘାଟିକୁ। ପାଖରେ ଲାଇଟ ପୋଷ୍ଟ। ଆରେ 3ଟା 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଗୋପାଳ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା। ଆରେ ଆରେ, ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ, IAS, ଭବାନୀପୁର। କାର୍ଡଟା ମୋ ହାତରୁ ଧରୁ ଧରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା। ମିତା, ସେଠି କଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଦେଖ ନା, IAS ବାବୁ ମନା କରିଦେଲେ ରୀତାପାକୁ ବାହା ହେବେ ନାହିଁ। ଫରୱାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଏବେ ବଗିଚାରୁ ବୁଲି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବେଶ ଫରୱାର୍ଡ। ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆ, ମା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ରେଳଗାଡ଼ି ଗତି ସଙ୍ଗେ ତାଳ ରଖି କହୁଥିଲା। ବ୍ଲାଉଜ ଭିତରେ ବେଗଟା ପୁରାଇ ଘରକୁ ମୁହିଁଥିଲି। ମିତା ରୀତା ନୁହେଁ, ଗୋପାଳ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଥରେ ହସି ଉଠିଲି। ଆକାଶରେ ଅଜଣା ଚଢ଼େଇ 2ଟା ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଛାଇ। ଗାଳ୍ପିକା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଆତ୍ମୀୟତା, ପ୍ରଗାଢ଼ତା, ତା ସହିତ ଆମ ସାମାଜିକ ଚଳଣିରେ ବାହାଘରର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ଏଥିରେ ଦୃଶ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି, ସତରେ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଛାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।